امن کی کوششیں جاری رہیں گی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خطے میں امن کا عزم۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران مکمل۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل کے ہمراہ ایران گئے۔ ایرانی قیادت نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، محسن رضائی سے سیکیورٹی امور پر بات چیت ہوئی۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف سے بھی ملے۔ فیلڈ مارشل کی ایرانی وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات۔ تنازع کے فوری خاتمے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ آبِ ہرمز دوبارہ کھولنے پر بھی تبادلہ خیال، مذاکرات کے ذریعے تنازعات کے حل پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی صدر کی ملاقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایکس پر پیغام، ملاقات انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز قرار دے دی۔ کہا امید ہے پیش رفت مستقبل میں مزید مثبت اقدامات کی راہ ہموار کرے گی، خطے میں دیرپا امن کے قیام میں مددگار ثابت ہوگی۔ ایران امریکہ تنازع، مشرقی وسطی میں کشیدگی اور آئندہ کا لاحمل پر گفتگو ہوئی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی بحالی کے لیے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی صدر نے اپنا موقف اور خدشات کا اظہار کیا۔ متعلقہ امور پر ہمارے درمیان تعمیری اور مفید گفتگو ہوئی۔ امریکہ کا ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے نئی پابندیوں کو آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ کا نام دیا۔ کہا تاریخ کی سخت ترین پابندیاں ہوں گی۔ ایران سے تعاون کرنے والے ممالک اور کمپنیوں کو بھی امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کو ترسیلات زر کی بعض ادائیگیوں کے لیے دیے گئے لائسنس منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی حکومت کو سہارا دینے والی ہر معاشی رگ کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ اقتصادی پابندیوں اور بحری محاصرے کے بعد نئی فوجی کارروائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایران امریکی شرائط تسلیم اور آبِ ہرمز کھولنے پر مجبور ہو جائے گا۔ عمان کے ساحل کے قریب آئل ٹینکر پر پروجیکٹائل سے حملہ، جہاز ناکارہ ہو گیا۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشن ایجنسی کے مطابق حملے میں جہاز کے انجن روم کو نقصان پہنچا۔ عملہ محفوظ رہا۔ حملے کے بعد فوری کسی ماحولیاتی نقصان یا تیل کے رساؤ کی اطلاع نہیں ملی۔ آبِ ہرمز اور بحری گزرگاہوں سے متعلق ایران اور عمان کے درمیان بات چیت آج ہوگی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے آبِ ہرمز سے تیل برآمد کرنے کے امریکی دعوے نفسیاتی جنگ کا حصہ ہیں۔ ایران نے بلغاریہ کو امریکی طیاروں کو ری فیولنگ سہولت دینے پر حملوں سے خبردار بھی کر دیا۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے خبردار کیا کہ ایران کے خلاف اقتصادی جنگ جاری رہی تو آبِ ہرمز سے تیل کا ایک قطرہ بھی گزرنے نہیں دیں گے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برنٹ کروڈ آئل $92 فی بیرل سے تجاوز کر گیا۔ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ آئل $85 فی بیرل سے اوپر چلا گیا۔ اماراتی مربن آئل $101 فی بیرل سے زائد کی قیمت پر فروخت ہونے لگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ، ڈیزل $2.40 فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت $370.69 مقرر۔ ڈیزل کی قیمت $39 فی لیٹر بڑھا دی گئی، نئی قیمت $341.98 ہو گئی۔ نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر کا اگلا وزیر اعظم کون؟ شاہ غلام قادر بدستور مضبوط امیدوار۔ میاں نواز شریف نے چودھری طارق فاروق کو اسپیکر آزاد کشمیر نامزد کر دیا۔ چودھری طارق فاروق قائم مقام صدر آزاد کشمیر بھی ہوں گے۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے 46 نامنتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ 31 نشستوں کے ساتھ نون لیگ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر انتخاب آج ہوگا۔ اسلام آباد میں 27 اگست سے بارش کا نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ آج موسم گرم اور خشک جبکہ مطلع جزوی ابر آلود ہے۔ کراچی میں آج بھی دن کے اوقات میں موسم گرم رہے گا۔ سمندری ہواؤں کی رفتار میں کمی ہونے سے شہر میں حبس کی کیفیت محسوس کی جائے گی۔ ہر سو درود و سلام کی صدائیں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں آخری مرحلے میں، گلیاں محلے اور شہر روشنیوں سے جگمگا اٹھے۔ میلاد کی محفلوں اور چراغاں کا سلسلہ جاری۔
कल मुल्क भर में आम तातील होगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पर लाखों सलाम। जश्न विलादत की खुशियाँ 24 न्यूज़ के साथ। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कैसे मना रहे हैं? जश्न मिलाद की खुशियाँ शेयर करें। 24 न्यूज़ आपके इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ बनेगा। नए अमरीकी इक़दामात भी नाकामी से दो चार होंगे। ईरान ने अमरीकी इक़दामात को मायूसी का नतीजा करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि नई अमरीकी पाबंदियां भी ईरान को शिकस्त नहीं दे सकती। अमरीका धमकी नहीं, एहतराम के साथ ईरान से बात करे। इंसाफ और इज्जत पर मबनी हल चाहते हैं। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक सतरी बयान जारी कर दिया। ट्रंप ने लिखा, ईरान मुकम्मल तौर पर डूब रहा है। पाबंदियां और दबाव डालने से मसाइल हल नहीं होते। ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों की धमकी पर रद्द-ए-अमल, तरीक़ैन से तहम्मुल से काम लेने की दरख्वास्त। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है सूरत हाल का करीब से जायजा लेंगे, अपने हकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतरी वफ़द की मुलाकात। कतरी वफ़द की क़यादत राताज ग्रुप ऑफ तमीम होल्डिंग्स ने की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान कतर के दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। कतरी अमीर के दौरा पाकिस्तान के मुंतज़र है। कतरी वफ़द का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का अज़्म। जैतून के फसल को फ़रोग़ देने के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जैतून के शोबे के लिए कौमी पॉलिसी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने जैतून की मसनूआत के मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी दौरा किया। तकरीब से खिताब में कहा, किसानों और माहिरीन की मेहनत रंग ले आई। जैतून के शोबे में शानदार मिसाल कायम हुई। सूबाई हुकूमतों ने किसानों का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान की मुईशत पर आलमी एतमाद बढ़ गया। मूडीज ने रेटिंग 2 दर्जा बेहतर करके B3 कर दी। गवर्नेंस में बेहतरी रेटिंग अपग्रेड की बड़ी वजह करार। आलमी रेटिंग एजेंसी के मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम से बैरूनी कमजोरियों के खतरात कम हो गए। बेहतर मालियाती पोजीशन से कर्जों की इस्तात में बेहतरी आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रेटिंग अपग्रेड का खैर मकदम। मुआशी टीम की काविशों को सराहा। बानी PTI के अस्पताल मुंतकली का मामला। हुकूमत और PTI की दरखास्तें समात के लिए मुकर्रर ना हो सकी। हुकूमत की बानी के अस्पताल मुंतकली के हुक्म के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त। PTI ने अस्पताल मुंतकिल ना करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की। हुकूमत की नजरसानी दरखास्त को नंबर अलॉट, समात का नंबर ना आ सका। अडियाला जेल के 3 कैदियों ने निजी अस्पताल से इलाज और अहले खाना से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि कैदी का इलाज सरकारी अस्पताल में मुमकिन ना हो तो उसे निजी अस्पताल भेजा जा सकता है। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनकी बीमारियों का इलाज सिर्फ शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुमकिन है। इलियास खान, मोहम्मद इस्माइल खान और अवैस अल्ताफ़ की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 अगस्त के नोटिस जारी कर दिए। भारतीय साहिल पर पनामा का कार्गो जहाज डूब गया। 22 अफराद लापता। पनामा का परचम बरदार जहाज भारत से रवाना हुआ था। हादसे में 2 अफराद को बचा दिया गया। 22 की तलाश जारी। 20 लापता अफराद का ताल्लुक चीन से है। 3 अफराद म्यांमार और 1 बांग्लादेश से है। अमेरिकी सालिसी में शाम और इसराइल मुज़ाकरात। आला सतह वफूद की उर्दन में मुलाकात। शाम इसराइल मुज़ाकरात में हमले और गिरफ्तारियों का मामला ज़ेरे बहस। शाम गोलान की पहाड़ियों पर मौक़िफ़ से पीछे न हटा। इसराइल फौज 8 दिसंबर 2024 से पहले की पोजीशनों पर वापस जाए। शाम का 1974 के मुआहदे पर अमल दरामद और इजरायली इनखलाब पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के अमूर, जारी तरक्याती मंसूबों, बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल, सियासी रवादारी और बाहमी मुशावरत का सिलसिला बरकरार रखने पर इत्तफाक। फैसलाबाद और गुजरांवाला येलो लाइन मास ट्रांजिट पर खुसूसी इजलास। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में दोनों मंसूबों का जायजा लिया गया।
मरियम नवाज ने मंसूबों की पेशरफ्त का ड्रोन फुटेज से मुआयना भी किया। गुजरांवाला मास ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला ने कहा, अवामी मुश्किलात का अंदाजा है, मास ट्रांजिट मंसूबों की बरवक्त तकमील जरूरी है। एप्टमा इंतखाबात में गौहर एजाज ग्रुप का क्लीन स्वीप, मुखालिफ ग्रुप को भारी शिकस्त। गौहर एजाज ग्रुप ने 17वीं मरतबा कामयाबी समेटी। असद शफीक मरकजी चेयरमैन एप्टमा, सदीक जावेद भट्टी चेयरमैन एप्टमा नॉर्थ मुंतखब। पैट्रन इन चीफ एप्टमा डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा, टेक्सटाइल बरामदात मुश्त के लिए रीढ़ की हड्डी है। 60% से ज्यादा बरामदात टेक्सटाइल शोबा करता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया।